So students, in our last session we completed in exercise 2.7 till first question. Now let us move to the second one. Write the first three terms of the GP whose first term and the common ratio are given below. So our first part is A equal to 6 and R equal to 3. Our second part is A equal to root 2 and R equal to root 2. Our third part is A equal to 1000 and R equal to 2 by 5. So in our solution of first part, A equal to 6 and R equal to 3, Tn equal to A R power n minus 1. Okay, this is the general formula for GP. So T1 equal to, I am substituting 1 in the place of n in this equation. So T1 equal to AR power 1 minus 1. Okay, which is AR power 0, which is A equal to 6. This nothing but when something power 0, then that number will become 1. So A into 1, which is 6 into 1 is 6. So T2 equal to AR power 2 minus 1, which is AR power 1, which is 6 into 3, which is 18. So T3 is AR power 3 minus 1, which is AR square, which is 6 into 3 square, which is equal to 6 into 3 into 3, that is 9, which is equal to 54. Therefore, the three terms are 6, 18, 54 till infinity. So our second part solution, A equal to root 2 and R equal to root 2. So Tn equal to AR power n minus 1. Okay. Then T1 equal to AR power 1 minus 1, which is AR power 0, which is root 2 into 1, which is root 2. So T2 equal to AR power 2 minus 1, which is root 2 into root 2 power 1, which is root 2 only. So that is root and root will get cancelled when it is multiplied. Okay, that is 2 into 2. Root will get, if root gets cancelled and the same number is in between the roots, then only one number of that we should write it here, that is 2. So T3 equal to AR power 3 minus 1, which is AR square, which is root 2 into root 2 the whole square, that is this thing will become 2, that is this is the same thing, root 2 into root 2, 2. So 2 into root 2 is 2 root 2. Okay, I think you understood. The three terms are root 2, 2, 2 root 2 till infinity. So our third part is A equal to 1000 and R equal to 2 by 5. Then Tn equal to AR power n minus 1, which is T1 equal to AR power 0, which is 1000 into 1, which is 1000. So T2 equal to AR power 2 minus 1, which is AR power 1, which is 1000 into 2 by 3, just 2 by 5, sorry. So when we cancel it, we will get 200 and 200 into 2 is 400. Okay. So T3 is AR power 3 minus 1, which is AR square. So which is 1000 into 2 by 5 the whole square. That is 1000 into 2 square is 4 and 5 square is 25. So when we cancel it now also, we will get 40 into 4, which is 160. Okay. So therefore the three terms are 1000, 400, 160 till infinity. So our next sum, third sum is in GP 729, 243, 81 till T7. So we are going to find the T7th term. That is 7th term. Here A equal to 729 and R equal to T2 by T1, which is 243 divided by 729, which is 1 by 3 when we cancel it. Okay. So Tn equal to AR power n minus 1 and T7 equal to 729 into 1 by 3 power 7 minus 1. Because we are finding the 7th term, so n minus 1 is 7 minus 1, which is 729 into 1 by 3 the whole power 6. Okay. So that is 729 into 1 power 6 is 1 and 3 power 6 is 729. So this and this will be cancelled, then only 1 will be remaining. So you can see this calculation, 3 power 6. Okay, this 2 is 9, this 2 is 9 and this 2 is 9. So 9 into 9 into 9, that is 81 into 9 is 729. Okay, very easy. So our fourth question is find x so that x plus 6 and x plus 12 and x plus 15 are consecutive terms of geometric progression. Okay, நமக்கு இந்த மூணு டேர்மும் consecutive terms, அதாவது அடுத்தடுத்து டேர்மாக வர்றது.
ஜிபியில் அது அடுத்தடுத்த டேர்மாக வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஸோ இன் சொல்யூஷன் ஜிபி ஈக்குவல் டு x plus 6, x plus 12, x plus 15. So in GP R equal to T2 by T1 which is equal to T3 by T2. ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான். ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இல்லைனா வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கும் இது யூஸ் ஆகும். ஸோ T2 என்னது எக்ஸ் பிளஸ் 12 டிவைடட் பை எக்ஸ் பிளஸ் 6 ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் 15 டிவைடட் பை எக்ஸ் பிளஸ் 12. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் போத் terms are same, so we are squaring it. Okay, x plus 12 into x plus 12 is x plus 12 the whole square. So that is here x plus 6 into x plus 15. So அதை பிரிச்சு நான் மல்டிப்ளை பண்றேன். So x into x is x square and x into 15 is 15x and 6 into x is 6x and 60 into 15 is 90. Okay, so x square plus 2 into 12x plus 12 square இதுதான் நான் பிரிச்சு எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா, a plus b whole square ஃபார்முலாவில் எழுதியிருக்கேன். இது வந்து இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி that is 21x x square plus 21x plus 90 இது ரெண்டும் ஈக்குவல். ஸோ நம்ம கேன்சல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ x square இருக்கு. ஸோ வித் சேம் சைன் the same number is in both sides then we can cancel it. அதாவது இங்கேயும் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர், அதாவது இது பிளஸ் தான் கணக்கு, இதுவும் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான். இப்படி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இங்கேயே கட் பண்ணிடலாம். புரிஞ்சுதா? அதை தான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் 24x தட் இஸ் 2 into 12x is 24x plus 12 square 144 and இங்கே 21x plus 90. ஸோ 21x இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து 144 அந்த பக்கம் கொண்டு போனால் 3x equal to minus 54. Okay, so x equal to minus 54 divided by 3. So cancel பண்ணா 18. So இந்த minus symbol cancel ஆகாது. So அதை அப்படியே போடுமா, x equal to minus 18. Okay வா? So our fifth question is find the number of terms in the following GP. Okay, so first part is 4, 8, 16 till 8192. So second term, GP is 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27 till 1 by 2187. Okay, so in solution of first part 4, 8, 16 till 8192. Okay, so A உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் R வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். R equal to T2 by T1, அதாவது 8 by 4 which is 2. So Tn equal to 8192. அதாவது இது nth term, இது எத்தனாவது termனு நமக்கு தெரியாது. ஓகேவா? So Tn equal to AR power n minus 1, general term of GP, general formula of GP. Okay, that is 8192 equal to 4 into 2 power n minus 1. என்னன்னு நமக்கு தெரியாது, அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ அப்படி பார்த்தா இந்த 4 வந்து கீழே டிவிஷன் பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே மல்டிப்ளைல தானே இருக்குது, we can take it to division form. So 8192 divided by 4 is 2048 which is equal to 2 power n minus 1. இது சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ இதையும் நம்ம பிரிக்க போகிறோம். ஸோ 2048 அப்படின்ற நம்பரை நம்ம 2 power 11ன்னு எழுதிக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா நான் எல்சிஎம் எடுத்து எழுதியிருக்கேன். ஸோ 2048 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 1024, திருப்பி அதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 512, திருப்பியும் அதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 256. And once more if we divided by 2 we'll get 128 and once more if we divided by 2 we'll get 64 and then மறுபடியும் அதை 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 32 and மறுபடியும் 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 16, மறுபடியும் 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 8, மறுபடியும் 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 4 and மறுபடியும் 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 2. ஸோ இதோட நிறுத்திடணும் பிகாஸ் நம்ம ப்ரைம் நம்பர் கிடைச்சாச்சு, கடைசி நம்பர். ஸோ we should stop it then and there. ஸோ இப்போ இது எத்தனை நினைக்கணும், 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ஸோ அதனால தான் நான் 2 power 11ன்னு இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? 2 power 11 equal to 2 power n minus 1. ஸோ ரெண்டுமே சேம். இந்த பக்கம் இது மைனஸில் வரும். இப்போ இது எப்படி வரும்னா 2 power 11 minus 2 power n minus 1 அப்படின்றது தான் வரும், ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரும். ஓகே, ஸோ சேமாக இருந்துச்சுன்னா சப்ராக்ஷனில் என்ன பண்ணுவீங்க, அதை அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணுவீங்க. அதாவது n minus 1 equal to 11. ஓகே, இது சேமாக இருக்கிறதுனால நம்ம இதை ஈக்குவேட் பண்ண முடியும். ஓகே, திஸ் போத் ஆர் ஈக்குவல், 2 and 2 are equal, so 11 and n power minus 1 are equal. So
n minus 1 equal to 11. Okay, wow. So n equal to 12. Easy. So n equal to 12. So our third part is, our second part 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27 till 1 by 2187. So here a equal to 1 by 3, you know, r equal to t2 by t1, which is 1 by 9 divided by 1 by 3. So நான் என்ன சொன்னேன், reciprocal பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். So 1 by 9 into 3 by 1. So 3 9 cancel ஆனா இங்க 3 இருக்கும். So which is இங்க 1 already இருக்கு. You should know this. You should not put here 0 by 3. It is wrong. Okay, which is 1 by 3. Okay, so Tn equal to ar power n minus 1, 1 by 2187. It is given in the question. This is equal to the nth term. That is equal to 1 by 3 into 1 by 3 power n minus 1. Both are 1 by 3 only. A and are also 1 by 3. So அதை தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த 1 by 3 கீழே கொண்டு போனால், அதாவது அந்த சைடு கொண்டு போனால் இது 3 by 1 ஆகிடும். மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது 3 divided by 1 ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ அதை தான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் 729 equal to 1 by 3 power n minus 1. ஸோ 1 by 729 equal to 1 by 3 power n minus 1. இதான் நமக்கு கிடைச்சது இல்லையா? ஸோ 1 by 3 power n minus 1 equal to 1 by 3 power 6. ஸோ இந்த 729 நம்ம 3 power 6ன்னு எழுதலாம். ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் எல்சிஎம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 3 6 கிடைச்சது, அதனால தான் நான் 3 power 6ன்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ which is equal to 1 by 3 the whole power 6ன்னு நம்மளால் எழுதிக்க முடியும். பிகாஸ் நம்ம 1க்கும் சேர்த்து எடுத்தாலும் அது 1ஆ தான் இருக்க போகுது. ஸோ ஆன்சர் நமக்கு ஒழுங்காக வந்தாலே போதும். ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல். இது பேஸ் வந்து ஈக்குவல். ஸோ நமக்கு இது பவர்ஸும் ஈக்குவல். ஓகே, n minus 1 equal to 6, n equal to 6 plus 1 which is 7. Therefore the number of terms வந்து 7. ஓகேவா? So in exercise 2.7, let us continue with our 6th question. So in a GP, the 9th term is 32805 and the 6th term is 1215. Find the 12th term அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So in solution என்ன GP, Tn equal to ar power n minus 1 இல்லையா? So T9 equal to 32805. So T6 equal to 1215. T12 என்னன்னு நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. Let T9 equal to ar power 8 because ar power n minus 1. n வந்து 9, அப்போ 9 minus 1 is 8 only. ஓகே, அந்த AP மாதிரி தான் இதையும் நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ which is equal to 32,805, which is our first equation, and T6 equal to ar power 5, same thing, which is equal to 215, which is our second equation. So equation 1 by 2 நம்ம பண்ணோம்னா ar power 8 divided by ar power 5. ஸோ இது என்ன, நான் ஏன் இப்படி எழுதியிருக்கேன், 8 by 5னா 3 கிடைக்காது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா am பவர் இது பின்னு வச்சுக்கோங்க டிவைடட் பை am பவர் இதை சின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. யூ கேன் டேக் எனி ஆல்ஃபபெட் ஹியர் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ இப்போ am பவர் b, am பவர் c. If the denominators are same, okay, that is the base of the numbers. அதான் ar சேமா இருக்கு இல்லையா? அதான் பேஸ் சேமா இருந்துச்சுன்னா பவரை நம்ம ஜஸ்ட் மைனஸ் பண்ணால் போதும். அந்த பேஸே எழுதிக்கிட்டு பவரை ஜஸ்ட் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும், b மைனஸ் சின்னு பண்ணணும். ஸோ இதுதான் அந்த ஃபார்முலாவோட ஆன்சர். ஸோ அதை தான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன். 8 minus 5 which is 3. ஓகேவா? ஸோ which is equal to 32805 divided by 1215 அப்படியே டிவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை நீங்கள் நார்மலாக வெறும் 3ன்னு n பவர் 3ன்னு எழுத முடியாது. உங்களுக்கு r பவர் 3 தான் மிச்சம் இங்கே இருக்குது. ஓகே, ஆரை நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியாது மொத்தமாக. r பவர் 3 equal to 27. இதை கட் பண்ணால் நமக்கு 27 கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ r பவர் 3 equal to 27, r equal to 3. ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் r equal to 3 in equation number 2. இதுதான் equation number 2. இதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ அதாவது a into 3 power 5 equal to 1215. So a equal to 1215 divided by 273. 3 power 5 is 273. So a equal to 5. இதை கேன்சல் பண்ணால் 5 கிடைக்கும். So a equal to 5.
ஸோ T12 தட் இஸ் 12th டேர்ம் கேட்குறாங்க. ஸோ T12 ஈக்குவல் AR பவர் 11. அதே தான் ஏபியில் பண்ணுற மாதிரியே தான் இதுலேயும் பண்ணியிருக்கோம். 12 - 1 is 11 and 5 into 3 power 11. ஓகே, 3 power 11 ஒன்னே நீங்கள் ஜர்க் ஆகிடக்கூடாது. இங்கே நான் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இத்தனை மல்டிப்ளை பண்ணி ரெண்டாக எடுத்துக்கோங்க. பேராக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாகிடும். ஸோ இது 9 9 9 9 9 அப்புறம் ஒரே ஒரு 3 மிச்சம் இருக்கும். தென் இந்த 2 9க்கும் 81, இந்த 2 9க்கும் 81, தென் இன்டூ 9 இன்டூ 3 பண்ணாலே முடிஞ்சிடுச்சு. நீங்கள் 3 3 மல்டிப்ளை பண்ணுறதோட இது ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஸோ விச் இஸ் 5 into 177 which is 885735. ஓகே, வெரி சிம்பிள். இது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணால் வெரி 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 சிம்பிள். ஓகே, so find the 10th term of a GP whose 8th term is 768 and the common ratio is 2. okay வா? so T8 நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க which is 768, அதாவது 8th term கொடுத்தாச்சு, which is equal to AR power n minus 1 which is equal to AR power 7. okay, so இதை நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் நமக்கு 2 கிடைக்கும். அதை நான் பண்ணி காட்டணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பண்ணலாம். so 768 equal to AR power 7. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணிக்கணும். பட் அவங்களே கொஷனில் கொடுத்தாச்சு இது ஈக்குவல்னு. ஸோ நம்ம வெரிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் 2 இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். பட் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா 10th டேர்மாக கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துடலாம். ஸோ T10 equal to AR power 9. ஓகேவா? உங்களுக்கு தெரியும் n minus 1 10 minus 1 which is 9. ஸோ which is equal to AR power 7 into R into R. ஒன்றும் இல்லை, இந்த R power 9 நான் R power 7 into R into R, தட் இஸ் இது R square. இது ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு 9 தான் கிடைக்கும். அதை நான் அப்படியே பிரித்து எழுதியிருக்கேன், அவ்வளோதான், நத்திங். நான் இது வேறு எதுவுமே பண்ணல, அப்படியே பிரித்து எழுதியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ ஏ கேன்சல் ஆகிடும். இதை நம்ம டிவைட் பண்ணுற மாதிரி கணக்கு. ஓகேவா? ஸோ AR பவர் 9 டிவைடட் பை AR பவர் 7. ஓகே, கட் பண்ணால் பட் R இருக்கும், நமக்கு R பவர் 7 இருக்கும். AR பவர் 2, 9 minus 7 is 2. ஸோ அதான் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ AR பவர் 7 வேல்யூ 768, அப்புறம் ஆரோட வேல்யூ 22. ஓகேவா? ஓகே, which is nothing but 3072. ஓகேவா? இதை நம்ம கேன்சல் கூட பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் ஏன் இதை பிரித்தேன்னா நமக்கு AR பவர் 7ஓட வேல்யூ தான் தெரியும், அப்புறம் R தான் தெரியும். பட் நமக்கு A தெரியாது. ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக அதை பிரித்து R into R மல்டிப்ளை பண்ணிட்டாலே நமக்கு ஆன்சர் வந்தாச்சு. 2 into 2 பண்ணால் 3072. ஓகே, so our next question, if A, B, C are in AP, then we have to show that 3 power A, 3 power B, 3 power C are in GP னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ if A, B, C are in AP, ஏபியும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. ஏபியில் T2 minus T1, பட் ஜிபியில் T2 by T1 அப்படி வரும். ஓகே, T2 minus T1 equal to T3 minus T2. இதுதான் ஏபியோட வெரிஃபிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். அது B minus A equal to C minus B அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம், இது A1, இது A2 and A3. அப்படி முடியலன்னா இதை T1 T2 T3ன்னு வச்சுக்கலாம், உங்கள் இஷ்டம். இங்கே T2 T3 தான் எடுக்கிறோம், ஸோ அதனால் அப்படி போட்டுக்கலாம். ஸோ வச்சு இந்த B இப்படி வந்துட்டு A அந்த சைட் போடு. ஸோ B plus B equal to C plus A. ஸோ 2B equal to C plus A. ஓகே, ஸோ டு ப்ரூவ் தட் 3 power A, 3 power B, 3 power C are in GP. ஸோ அது இப்போ என்னன்னா நமக்கு இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஓகேவா? ஸோ அதே விஷயத்த இப்போ டினாமினேட்டர் நமக்கு சேம் 3 3 தான் இருக்குது. இது மூணுத்துக்குமே 3 3 3 3 தான் இருக்குது. ஸோ அதை இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம அங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? தட் இஸ் 2 power B, 3 power 2 power B equal to 3 power C plus A. ஸோ ரேசிங் தி பவர் போத் சைட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம பிரிக்கிறோம். ஓகேவா? இது என்னது, இது இப்படி பிரிக்கிறோம். ஸோ இது எப்படின்னா A பவர் M இன்ட்டு இருங்க, A பவர் M இன்ட்டு A பவர் N. ஓகேவா? அப்புறம் இதுதான் அது. அப்போ இது எப்படி
இது a பவர் m இன்ட்டு a பவர் m. ஜஸ்ட் இது ரெண்டு எல்லாமே சேம் ஆனதுன்னா நம்ம a போட்டுட்டு m இன்ட்டு m பண்ணணும். அதாவது 2m a பவர் 2m. ஸோ அதுதான் இங்கே பிக்கு போட்டிருக்கேன். அதை நம்ம செப்பரேட் பண்ணி 3 பவர் b 3 பவர் பின்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ இது ரிவர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபார்முலா, தட் இஸ் 3 பவர் c இன்ட்டு 3 பவர் a. அப்போ இது ரெண்டும் ஆட் ஆகி இப்படி வரும். ஸோ அதை தான் நான் பிரித்து எழுதியிருக்கேன். பிரித்து எழுதுனா நமக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ஈஸியாக ஆகும். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 பவர் b டிவைடட் பை 3 பவர் a, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 பவர் c டிவைடட் பை, அதாவது 3 பவர் b இன்ட்டு 3 பவர் b which is equal to 3 பவர் c இன்ட்டு 3 பவர் a இதானே இருந்தது. ஸோ இந்த பியை சிக்கு கீழே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன், இந்த ஏவை பிக்கு கீழே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன், அவ்வளோதான். அது நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும். T2 by T1 வர மாதிரி நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிரும். Therefore the common ratio is same for 3 power a, 3 power b, 3 power c. Therefore 3 power a, 3 power b, 3 power c forms the GP. Therefore hence it is proved. Okay. So our ninth question is, in a GP the product of 3 consecutive terms is 27 and the sum of product of 2 terms taken at a time is 57 by 2. We have to find the 3 terms. Okay. So in our solution, let the 3 consecutive terms in a GP be, நான் இதை எடுத்துக்க சொன்னேன் இல்லையா, இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா better, you will get a better answer as early as possible. So a divided by r, a, ar னு வச்சுக்கலாம். So their product equal to a divided by r into a into ar. So நம்ம கேன்சல் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும்னா நான் இது உங்களை எடுக்க சொன்னேன். So r cancel. So a cube equal to 27 and a cube equal to 3 cube. So a equal to 3. சேமாக இருந்துச்சுன்னா இது பவர் சேமாக இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிறது சேம். ஸோ சம் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் 3 terms taken 2 at a time is 57 by 2. அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏஆர் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு ஏஆர் ப்ளஸ் ஏஆர் இன்ட்டு ஏஆர் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணால் 57 டிவைடட் பை 2 கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அட் ஏ டைம் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உங்களால் அடுத்த ஸ்டெப்பே போக முடியும். அதாவது நான் எழுதியிருக்கேன். ஸோ ஆர் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 57 by 2. ஸோ திஸ் இஸ் a ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர், திஸ் இஸ் a இன்டூ ஏஆர், அதாவது a ஸ்கொயர் ஆர், அண்ட் திஸ் இஸ் a ஸ்கொயர், அவ்வளோதான். விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 57 டிவைடட் பை 2. ஓகே. ஸோ இதில் a ஸ்கொயர் எல்லாத்துலேயும் காமன். ஸோ நான் வெளியில் எடுத்துடுறேன். which is 1 by r. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த இடத்துலேருந்து எதாவது எடுத்துட்டா இங்கே 1 இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ 1 divided by r plus 1. ஓகே. ஸோ a equal to 3. எப்படி a equal to 3 எப்படி வந்தது, ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் a equal to 3. அதுதான் நம்ம அங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ a ஸ்கொயர் பல 3 ஸ்கொயர் டிவைட் இன்டூ 1 by r plus 2 which is equal to 57 divided by 2. ஸோ 1 by r plus 2 வந்து இது கீழே போயிடும். அதாவது 1 into 1 by 9ன்னு ஆகிடும். இங்கே 9ன்னு இருக்கிறது அந்த சைடு போனால் 1 by 9 ஆகிடும். ஓகே. ரெசிப்ரோக்கல். ஸோ 57 divided by 2 into 1 by 9. ஸோ அதை நம்ம கட் பண்ணால் இப்போதைக்கு முடியாது, பட் நெக்ஸ்ட் டைம் கட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில். ஸோ which is 57 divided by 18. ஸோ கேன்சல் பண்ண முடியலன்னா அப்படியே டினாமினேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா. So that is 1 plus r square plus r divided by r equal to 57 by 18. So இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் 18 plus 18 r square plus 18r which is equal to 57r. Okay. So 18r square plus 18r minus 57r plus 18 equal to 0. இதை இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு. ஸோ 18r square minus 39r plus 18 equal to 0. Okay. இந்த மொத்த ஈக்குவேஷனையும் நான் 3ஆல் டிவைட் பண்ணேன். இங்கேயும் 0 டிவைடட் பை 3 இஸ் 0, நத்திங் பட் 0. ஸோ அதை நம்ம அப்படியே போட்டால் இதை நான் அடுத்து இது கிடச்சிருமா. ஓகே. இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ 6r square minus 9r minus 4r plus 6 equal to 0 and 3r into 2r minus 3 minus 2 into 2r minus 3 equal to 0 and 3r minus 2 into 2r minus 3 equal to 0 and 3r minus 2 equal to 0 and 3r equal to
2r equal to 2 by 3 and 2r minus 3 equal to 0 na 2r equal to 3 r equal to 3 by 2. So ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. ரெண்டு வேல்யூயும் தனித்தனியா சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். If a equal to 3 and r equal to 2 by 3, therefore the three terms are 3 by 2, 3, 3. Okay. Sorry, 3 by 2 divided by 3 into 2 by 3 inga. So or 3 into 2 by 3 அதாவது இங்க அப்படியே மல்டிப்ளிகேஷன் ஆயிடும். 3 and 3 into 2 by 3. If a equal to 3 and r equal to 3 by 2, the three terms are a divided by r in ar வந்து 3 by 3 divided by 2 and 3 into 3 by 2 அதாவது 2, 3 and 9 by 2. Okay. So in exercise 2.7, let us continue with our 10th sum. A man joined a company as assistant manager. The company gave him a starting salary of 60,000 and agreed to increase his salary 5% annually. So வருஷம் அவனுக்கு இந்த சேலரியில் 5% தனியாக பிரித்து அதை அடுத்த சேலரியோட சேர்த்து கொடுப்பாங்க. வாட் வில் பி சேலரி ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஸ்டார்டிங் சேலரி என்ன? ₹60,000. இன்க்ரீஸ் பர் இயர் 5%. therefore at the end of 1 year, அதாவது end of 1 yearனா செகண்ட் இயர் தான். ஓகே, அடுத்த இயரோட ஆட் பண்ணணும்னா end of 1 yearல தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ end of 1 year வந்து செகண்ட் இயர், end of செகண்ட் இயர் வந்து தேர்ட் இயர், end of தேர்ட் இயர் வந்து ஃபோர்த் இயர், end of ஃபோர்த் இயர் வந்து ஃபிஃப்த் இயர். ஓகே, ஸோ end of ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து 60,000 into 5/100. ஸோ அது நம்ம எப்படி கிடைக்கும்? 3,000 கிடைக்கும் கட் பண்ணா. ஓகே, ஸோ therefore at the end of the first year his salary, இந்த 3,000 என்ன பண்ணணும்? ஒரிஜினல் அமௌண்ட்டோட கொண்டு போய் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, நமக்கு என்ன கிடைச்சது? 63,000 கிடைச்சது. ஸோ செகண்ட் இயர் வந்து 60,000லேருந்து கட் பண்ணக்கூடாது. 63,000 அதாவது ஆல்ரெடி இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த இன்க்ரிமெண்ட் அமௌண்ட்லேருந்து தான் 5% திருப்பியும் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுவாங்க. ஸோ 63,000 into 5/100. ஸோ திருப்பியும் பண்ணால் 630 into 5 which is 3,150. ஓகே, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதை கொண்டு போய் ஒரிஜினல் அமௌண்ட், அதாவது இந்த ஒரிஜினல் அமௌண்ட்டில் ஆட் பண்ணணும். தட் இஸ் 66,150. ஓகே, இது கிடைச்சாச்சு. ஸோ அடுத்தது தேர்ட் இயர் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து இதுலேருந்து எடுக்கணும். 66,150 into 5/100 அதை கட் பண்ணி கிடைச்சா 3,307.50. ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தேர்ட் இயர் அதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு ₹69,457.50 கிடைக்கும். ஸோ ஃபோர்த் இயர் வந்து இதுதான் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு அதை 5% கட் பண்ணணும். ₹3,472.87 கிடைக்குது இல்லையா? ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் ஃபோர்த் இயர் த சேலரி இஸ், இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு 72,930 ப்ளஸ் 0.37. ஸோ ஃபிஃப்த் இயர் இன்க்ரீஸ் வந்து 72,930.37 into 5/100 அதாவது 3,648.51. So at the end of fifth year the salary is 72,930.37 plus 3,646.51. இது பண்ணா 76,577. அதாவது இதை நம்ம அப்ராக்சிமேட்டா 77 எழுதிக்கலாம். இப்போ பைசேல கிடையாது, ஸோ நம்ம 77ல தான் எழுதணும். ஸோ 11th question, Shivamani is attending an interview for a job. Okay, ஸோ இது ரீடர்ல சொல்லி கொடுத்தா புரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ Shivamani is attending an interview for a job and the company gave him 2 offers to him. Okay, offer A வந்து 20,000 to start with, followed by guaranteed annual increase of 6% for the first 5 years. ஓகேவா? ஸோ ஆஃபர் பி வந்து 22,000 to start with, the followed by the guaranteed annual increase of 3% for 5 years. ஸோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, வாட் இஸ் தி சேலரி இன் த ஃபோர்த் இயர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஆஃபர்ஸ் A and B. ஓகேவா? இப்போ எது பெட்டர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆஃபர் ஏவா ஆஃபர் பியான்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு முதல்ல நம்ம அந்த அமௌண்ட் 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு ஆஃபர் ஏ பெட்டரா இல்லைன்னா ஆஃபர் பி பெட்டரான்னு நம்ம சொல்லிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இன் சொல்யூஷன், ஆஃபர் ஏ வந்து ஸ்டார்டிங் சேலரி ₹20,000
ஆனுவல் இன்க்ரீஸ் வந்து 6% சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அதில் நம்ம 6% எவ்வளோன்னு 1200. அட் தி எண்ட் ஆஃப் 1 இயர் வந்து சேலரி இது கூட ஆட் பண்ணால் 21,200. ஓகே. ஸோ செகண்ட் இயர் இன்க்ரீஸ் வந்து இந்த அமௌண்ட்டை பிரின்சிபலாக வச்சுக்கிட்டு அதை 6% எடுக்கணும், 1272. ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர் வந்து இதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு 22,472 கிடைக்கும். ஸோ தேர்ட் இயர் இன்க்ரீஸ் வந்து இந்த அமௌண்ட்டை பிரின்சிபலாக வச்சுக்கிட்டு 6% கண்டுபிடிச்சா 1348 divided by 32. So at the end of third year the salary is 22,472 plus 1348 round வச்சாச்சு, and then 23,820. So fourth year salary வந்து 23,820. So offer B என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். Starting salary 22,000, annual increase 3%, அதாவது 3/100. Okay, you know. First year increase வந்து 22,000 into 3/100 which is 660 rupees. Okay. So at the end of first year salary வந்து 660 add பண்ணிட்டா நமக்கு 20,660 கிடைச்சிடும். So second year increase வந்து 22,660 இந்த அமௌண்ட் பிரின்சிபலாக வச்சுக்கிட்டு 3% கண்டுபிடிச்சா 679.8 கிடைக்கும். So at the end of second year the amount is 23,339.80. Okay, 80 or 8 you can keep it anyway. And third year அந்த increase வந்து இந்த அமௌண்ட் பிரின்சிபலாக வச்சுட்டு 3% கண்டுபிடிச்சா 700. ஓகே. ஸோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தேர்ட் இயர் சேலரி வந்து இதை ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும்? 24,309 கிடைக்கும். 0.80 அது கிடைக்குமா? ஸோ therefore the fourth year salary is 24040. ஓகே. salary as per option A வந்து என்ன கிடைச்சது? 23,820. அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஆஃபர் பி என்ன கிடைச்சது? 24,040. ஸோ இதில் எது ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும், ஆப்ஷன் பி தான். நீங்கள் என்ன யோசிச்சிருப்பீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் 1ல் தான் அதிகமாக இருக்குது, அதனால அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு நினச்சிப்பீங்க. பட் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் வந்து பியில் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம எதை ஃபஸ்ட்டே முடிவு பண்ண முடியாது, ஆன்சர் கண்டுபிடிச்ச பிறகு தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் பெட்டர். ஓகே. ஸோ our 12th question is, if A, B, C are 3 consecutive terms of an AP and X, Y, Z are 3 consecutive terms of a GP, then we have to prove that X power B minus C into Y power C minus A into Z power A minus B equal to 1 ன்னு நம்ம prove பண்ணணும். So in our solution A, B, C are 3 consecutive terms of an AP. So therefore let A, B, C be A, A plus D, A plus 2D respectively. So இங்கே நம்ம நார்மலாக எடுத்தாலே நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஆர் 3 consecutive terms of a GP. ஸோ அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்? எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. திஸ் இஸ் ஆர் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. ஸோ therefore assume x, y, z as இப்படி எடுத்தாச்சு இல்லையா. So we have to prove that இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ substituting equation 1 and 2 in LHS we get இதான் LHS. இதில் நம்ம அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ என்ன கிடைக்கும்? எக்ஸ் பவர் பி என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டோம், ஏ பிளஸ் டின்னு எடுத்துக்கிட்டோம், ஏ பிளஸ் டி அண்ட் மைனஸ் சி வந்து மைனஸ் ஏ பிளஸ் 2D, அதான் மைனஸ் ஏ மைனஸ் 2D இன்டூ ஒய் என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ்ஆர் எக்ஸ் இன்டூ ஆர் எடுத்துக்கிட்டோம். அப்புறம் ஏ என்னது சி என்னதுன்னா ஏ பிளஸ் 2D மைனஸ் ஏ என்னது ஏ வெறும் ஏ தான். ஸோ அதை அப்படியே போட்டுக்கிட்டாச்சு. இன்டூ ஜெட் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்? எக்ஸ் இன்டூ ஆர் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிட்டோம், அதான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன். அப்புறம் என்னது ஏ வேல்யூ வெறும் ஏ தான். மைனஸ் பி வேல்யூ வந்து ஏ பிளஸ் டி, அதான் மைனஸ் ஏ மைனஸ் டி. மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டா அப்படி கிடச்சிரும். ஸோ இங்கே என்னென்னலாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டி இன்டூ xr into 2 power 2d into xr square power minus d. ஓகேவா? ஸோ இது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, ஸோ இது மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா நான் அதை டிவிஷனில் கொண்டு போய் என்னோட ப்ளஸ் ஆக்க முடியும். ஸோ நான் அதை பண்ணிக்கிறேன். 1 divided by x power d into x power
2d அப்படியே இருக்கும். XR power 2d into R. இதை பிரிக்க முடியும் இல்லையா? இது ஒன்றும் இல்லை, A power m into B power mனா கீழே மட்டும் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டு பவர் m அப்படியே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுதான் அங்கே 2xும் ஆரும் வேற வேற, ஆனால் m வந்து சேம், ரெண்டுத்துக்கும் காமன். ஸோ அதை நம்ம இப்படி பிரித்து எழுதிக்க முடியும். x power 2d and R power 2d இன்ட்டு இது மைனஸ் டின்னு இருக்கிறதுனால கீழே கொண்டு போனால் ப்ளஸ் ஆகிடும். அதெல்லாம் நான் பண்ணுறேன். ஸோ 1 டிவைடட் பை இதையும் தனியாக பிரிக்கிறேன். எக்ஸ் பவர் டி அப்புறம் ஆர் ஸ்கொயர், அதாவது ஆர் பவர் 2 இன்ட்டு டி அப்படிதான் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 விச் இஸ் ஆர் ஆர்ஹெச்எஸ். அதாவது ஸோ எக்ஸ் பவர் டி இங்கே எக்ஸ் பவர் 2டின்னு இருக்கு. அப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸ் பவர் டி மட்டும் இருக்கும் இல்லையா? அது வச்சுக்கோங்க அப்படியே. அப்புறம் ஆர் பவர் 2d அண்ட் ஆர் பவர் 2d, அப்புறம் இந்த எக்ஸ் பவர் 2dயும் இந்த எக்ஸ் பவர் டி அண்ட் எக்ஸ் பவர் டி கெட் கேன்சல்ட். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா 0 இல்லை, பிகாஸ் இங்கே ஒரு 1 இங்கே ஒரு 1 எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஆனால் 0 போட முடியாது. 1 into 1 is 1. Therefore which is equal to RHS, hence proved. Okay.